Good morning, students. So, today we will be discussing about a new concept, that is communication. Okay, so when coming to communication, you know that communication plays a very important role or prominent role in our day-to-day life. So, when it plays a very important or a prominent role in our day-to-day life, then obviously it is understood that it will have a great or a major role in the business organization. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ in business organization you have to communicate with your fellow workers or your superior or your subordinate, your colleague, your manager, is your other employees in the organization. So for all these things, communication becomes very important. So the ideas have to be communicated, the instructions have to be communicated. So if instructions or ideas are not communicated in a proper manner, then what happens? Obviously there will be some problems that may arise in the business organization. So like in your day-to-day life also, when the things are what communicated in a proper manner. So when you communicate a thing with your friend, only then he will get to know about that particular thing what you want to say. Yes, okay. So without communication, the other one will not understand or know what you are trying to say. So ನೀವೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಥವಾ ಏನೂ ಐಡಿಯಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೇಳೋದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ the organization comes across lots of problems. Yes, it will have to face lot of problems. So for example ನೀವು ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ನಾಳೆ ರಜೆ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಸ್, ನಾಳೆ ರಜೆ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಜೆ ಇರೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಸ್, ನಾಳೆ ನಿಮಗೇನೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಯು, ಎಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದೇ ಇದ್ದರೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅದೇನು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ. ಇಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಟು ನೋ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡದೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ communication it is nothing but art of transmitting information or ideas or attitudes from one person to another ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಅದು ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. Yes, okay, so it is totally an art of transmission of information or transmitting information, ideas and attitudes from one person to another person, or from one employee to another, or anything. Okay, so communication, it is a process of a meaningful interaction among the human beings in the organization. So communication plays a very prominent role. So it plays a key role in the success of the business organization. So most of the time it plays a important role in the success of a manager. So a manager can be successful only when he communicates his ideas or thoughts or suggestions to his ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್. ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾವಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅವನ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಅವನ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ಆವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆರ್
communication, it plays a key role in the success of manager. Like I told you, when a manager, or in order to be a successful manager, you will have to communicate the things with the subordinate. ಅವನು ಅವನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವಾಗ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್, ಅವರ ಯಾರು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರ್ plays a very important role. So how much professional knowledge and intelligence a manager possesses becomes immaterial if he is not able to communicate effectively with his subordinate and create understanding in them. So ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ನಾಲೆಜ್, ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಪಲ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲಿ, ವೆರಿ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಬಟ್ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನ್ನೋನು ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ, it's very important that he should know how to communicate. Yes, so if it does not have that idea of communicating, then the knowledge or intelligence whatever he has becomes immaterial. So dialecting abilities of a manager mainly depends upon the communication skill. Yes, so on the basis of how he communicates, that becomes a very important. So that is why it is said that directing abilities of a manager mainly depend upon his communication skill. So that word communication is derived from a Latin word communis. The word communication is derived from a Latin word communis, which means common. So which frequently implies common understanding. So ಅದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ it is or it implies a common understanding. So communication is defined in different ways. Communication is defined in different ways. It is defined in different ways. Generally, it is understood as a process of exchange. It is understood as a process of exchange of ideas, view, facts, feelings, etc. Generally, it is understood as a process of exchange of ideas or views or facts or feelings, anything. Okay, so it is nothing but exchange of facts, views. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ ಎಮಾಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಎಸ್, ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ನನಗೇನೋ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಸೊ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಥಿಂಗ್. ಎಸ್, ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕಾಮನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ there are some definitions given for communication. Okay, so according to Harold Kuhns and Heinz Weyrich. According to Harold Kuhns and Heinz Weyrich, communication. According to Harold Kuhns and Heinz Weyrich. Heinz Weyrich. Communication is transfer of information. Communication is transfer of information from the sender to the receiver. From the sender to the receiver. So with the information being understood by the receiver. So I repeat, communication is transfer of information. Is transfer of information. Communication is transfer of information from the sender to the receiver. From the sender to the receiver, with the information being understood, with the
information, being understood, by the receiver, Communication is transfer of information. Communication is transfer of information from the sender to the receiver, with the information being understood by the receiver. So the next concept is elements of communication. So what are the elements of communication, or what are the things that comes under communication? ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್? ಸೊ ಒಬ್ಬನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ 4-5 ಜನ ಇರಬೇಕು. ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು. ನನ್ನ ಏನು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಐ ಆಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. So communication has been defined as a process. It has been defined as a process. So this process involves lots of elements. So there are many elements which come under communication. So ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ತುಂಬ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೀಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಸೀವರ್, ಡಿಕೋಡಿಂಗ್, ನಾಯ್ಸ್, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ they are the different elements of communication process. So communication process ಅನ್ನುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ it involves different elements. So when coming to this, so you have source, ಒಬ್ಬ ಸೆಂಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್, ಡಿಕೋಡಿಂಗ್, ಮೀಡಿಯಾ, ಚಾನಲ್, ರಿಸೀವರ್, ನಾಯ್ಸ್, feedback. So all this come under the elements of communication. So what are the elements? So the first one is sender. So when coming to the communication, so communication ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ? ಒಬ್ಬ ರಿಸೀವರ್ ಇರಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಸೆಂಡರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇರಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ಆಮ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಐ ಆಮ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ I am the sender of the information and you people are listening to it and you are the receiver. So ನೀವೇನಾಯ್ತೀರಿ? you become the receiver of information. So you become the receiver of information. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So sender, it means a person who conveys his thoughts or ideas to the receiver. So ನಾನು being a sender, I am conveying my thoughts or ideas to you. So you are the receiver. So you are receiving the information. ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? you are receiving the information. So when I convey my thoughts or ideas, you are the
receiver. So the sender represents source of communication. So I being a sender, I represent the source of communication. I being the sender represent the source of communication. So the second one is the second one is message. So I am the sender of information. So ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಸೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ information. So sender of a particular information, fine, right, okay. So when coming to the second one, it's the message. So ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಾಗ there has to be a message which has to be communicated. So ನಾನೀಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಾಗ I am giving you a message or an information. Yes, okay. So the message, it can be a content of idea, feeling, suggestion, order intended to be communication, or which has to be communicated. It is which is intended to be communicated. So it is the content of idea. It is the content of idea, feeling, suggestion, or order intended to be communicated. It has to be intended, or it is intended to be communicated. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನಾನು ಏನನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಐ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾ ಆರ್ ಸಜೆಷನ್ ಆರ್ ಆರ್ಡರ್, ಎಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಏನನ್ನು ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆಸೇಜ್. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? The third one is encoding. The third one is encoding. Encoding, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರುವಾಗ, yes, so it is the process of converting the message into communication symbol. Yes, it is a process of converting the message into communication symbol. Message into communication symbol. Yes, such as words ಇರ್ಬೋದು, pictures ಇರ್ಬೋದು, gestures ಇರ್ಬೋದು. Yes, so for example ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಈ ರೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಟರ್ನ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್, ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಅ ಮೆಸೇಜ್. ಎಸ್, ಸೊ ನೋ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಅ ಮೆಸೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಅದು ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒನ್ ವೇ ಇರ್ಬೋದು, ಯು ಟರ್ನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ encoding. So it is a process of converting the message into communication symbols. Yes, so you are just converting the message into communication symbol. Yes, sometimes ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ನಾವು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಂದೆ ಕೈ ಇಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ವಿ ಸೇ ಸೈಲೆಂಟ್. ಈಗ ಕಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಶೋ ಸರ್ಟೈನ್ ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಆ್ಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೆಂಡರ್, ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಒಂದು ಸೆಂಡರ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಂಡರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್
ದೆನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಸ್, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್. There has to be a concept of message or converting the message into the symbol, communication symbol. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೆಸ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್, ಅದು ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೀಡಿಯಾ. Yes, okay. So media ಅನ್ನುವಾಗ the source through which we are communicating. So what is the source we are using to communicate? ಅದು ಫೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಾ. ಸೊ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಆರ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ is used to communicate. So it is the path through which encoded message is transmitted to the receiver. Yes, encoded message. So encoding ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ವರ್ಡ್. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಇಸ್, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ, ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೆಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸಿಂಬಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ process or a path through which the encoded message is transmitted to receiver. ಸೊ ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಯಾವ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಯಾವ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈದರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಆರ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಸೊ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಏನಕ್ಕೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಹೌ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಸೆಂಡರ್, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್. ಎಸ್, ಅದು ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯು ಯೂಸ್ ಆರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಅ path through which that particular message is transmitted, the media or the particular source through which you are transmitting a particular information. So once the information is transmitted, ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಒಬ್ಬ ರಿಸೀವರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಸೆಂಡರ್, ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಎಸ್, ಐ ಯೂಸ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪುಟ್ ಅಪ್ ಮೈ ಮೆಸೇಜ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಐ ಯೂಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೋ ಸೋರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೋರ್ಸ್. ಎಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ that is the fifth one is decoding. Okay, so when coming to ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಸ್, ಇನ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್, ಸೊ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಸೆಂಡರ್, ಒಬ್ಬ ಸೆಂಡರ್ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಇವಾಗ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಡಿಕೋಡ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಎಸ್, ಅದು ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪನಿಷೇಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲಾ. ಸೊ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಡೇಟಾ.
ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ಕೋಡೆಡ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಡರ್. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಸೆಂಡರ್ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಸೆಂಡರ್ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಸೆಂಡರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೆಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಯೂಸಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ರಿಸೀವರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಅ ಮೀಡಿಯಾ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಕೋಡೆಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ಕೋಡೆಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಡರ್. ಸೊ ಎನ್ಕೋಡೆಡ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಎನ್ಕೋಡೆಡ್ ಸಿಂಬಲ್ಸನ್ನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ the sixth one is receiver. So receiver is nothing but a person who receives communication of the sender. So a communication, a senderದು communication ಅನ್ನು ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So it is a process of converting, sorry it is a person who receives communication of the sender. So ಒಬ್ಬ ಸೆಂಡರ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಯಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಸೆಂಡರ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಯಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಈಸ್ ಅ ರಿಸೀವರ್. ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಎಸ್, ಇಬ್ಬರು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎ ರಿಸೀವರ್ ಆದರೆ ಬಿ ಏನಾಯ್ತಾನೆ, ಸೆಂಡರ್ ಆಯ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಎ ಈಸ್ ಅ ಸೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಎ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಎ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕೇಳ್ಕೋತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಅವನು ಈಸ್ ಅ ರಿಸೀವರ್. ಸೊ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಹೂ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಡರ್. ಸೊ ಸೆಂಡರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್. ದ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಈಸ್ feedback. Seventh one is feedback. Okay, so when coming to feedback, so once the information is received, then it is important that feedback has to be provided. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಸೀವರ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಬಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆರ್ ಗಿವ್ ಅ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡರ್ ಯಾರು, ಎ, ಬಿ ಈಸ್ ಅ ರಿಸೀವರ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎ ಬಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎ ಈಸ್ ಅ ಸೆಂಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ದಿ ರಿಸೀವರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಸೀವರ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ he has received the information. ಸೊ ಅವನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the feedback. So it includes all those actions of receiver indicating that he has received and understood message of sender. He has received and understood the message of sender. So ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರೇಂಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತಿದೆ,
ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. Yes, so it includes all those actions of a receiver indicating that he has received and understood ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಂಡರ್. ಸೊ ಅದು ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಸೀವ್ ಆಗದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನು ಅವನು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಎಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಯ್ಸ್. ಸೊ ನಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಒಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇಂಡ್ರೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಯ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಯಾವುದು ಒಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ಯಾವುದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರೋ ಕೂಗ್ತಾರೆ, ಎಸ್, ಅಥವಾ ಏನೋ ಸದ್ದು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಮ್ obstruction or hindrance to the communication. Yes, so this may be caused to sender or message or the receiver. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಸೆಂಡರ್ಗೆ ಕಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೆಂಡರ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಸೀವರ್. ಎಸ್, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅರ್ಧ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅರ್ಧ ತಲುಪುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಫುಲ್ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳು. Okay, so sometimes there are hindrances which may cause or which may affect a sender or a receiver. So examples ಯಾವುದಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ambiguous symbols that lead to faulty encoding. Yes, so ಏನು ಸಿಂಬಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಎಸ್, ವಿಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಫಾಲ್ಟಿ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್. ಅದು ಫಾಲ್ಟಿ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫಾಲ್ಟಿ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಪುವರ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಪುವರ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ poor telephone connection. So third one is an inattentive receiver. So ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್, sender may be sending the information. Sometimes there are chances that the person who is a receiver is inattentive. So ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಟಿವ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, the fourth one is faulty decoding. So faulty decoding ಅಂದರೆ ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ರಾಂಗ್ ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ರಾಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೋದು ಅಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಂಗ್ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ the fifth one is like prejudices obstructing the poor understanding of message. Sometimes what happens is like there will be poor understanding of message. So ಏನು ಮೆಸೇಜಸ್ ಇದೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ prejudices extracting or obstructing the poor understanding of message. Right? Obstructing the poor understanding of message. It totally obstructs the poor understanding of the message. The sixth one is gestures and postures that may distort the message. Gestures and postures that may distort. ಸೊ ಏನು ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ
it can be called as noise. ಒಂದು ambiguous symbol ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಸೀವರ್ ಇನ್ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಟೆಂಟಿವ್. ಸೊ ಫಾಲ್ಟಿ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ poor understanding of message ಅಥವಾ gestures and postures, sometimes they may spoil the message. So all these are the elements of communication.